ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سمندو دیو سے دریافت کیا کہ اے سمندو، کیا تو نے کسی جزیرے میں عجیب و غریب شے دیکھی؟ وہ بولا، حضرت میں نے دیکھی ہے، دریائے مغرب میں ایک جزیرہ ہے، اس میں ایک ایسا عظیم شہر ہے، اس کے چاروں طرف سنگین دیوار ہے، اس کے اندر 12 برج ہیں، ہر برج کے اوپر ایک طبل اور علم دھرا ہے، اس میں ایک عالی شان مکان ہے، وہ سنگ مرمر سے بنا ہے، اس پر ایک بلند مینارہ ہے، اس مینارے پر 2 شیر اور ایک عقاب بزرگ مثل آدمی کی صورت میں سونے سے بنایا ہے، وہاں 4000 حجروں میں صاحب جمال لونڈیاں بیٹھی ہیں، اس کے بیچ میں ایک تخت ہے، وہ 4000 لونڈیاں اپنے اپنے حجروں میں داخل ہوئیں، تو میں نے جا کر ایک لونڈی سے پوچھا، اس شہر کا کیا نام ہے، اور یہ پری اور وہ دختر کون ہے؟ برج کے اوپر علم اور مینارہ پر 2 شیر اور ایک عقاب کس واسطے بنا رکھے ہیں؟ وہ لونڈی بولی، تم کس ملک سے تعلق رکھتے ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا، میں دوسرے عالم سے آیا ہوں۔ وہ بولی، میں جانتی تھی، اور بولی کہ اس شہر کا نام سیدون ہے، اوپر یہ ہمارے بادشاہ کی بیوی اور وہ دختر بادشاہ زادی ہے، اور یہ طلسماتی صورتیں اس لیے بنائی ہیں کہ جب دشمن کو دیکھیں گی، آواز لگائیں گی، تب ہمارے بادشاہ کو دشمن کی آمد کا پتہ چل جائے گا، ہمارے شیر جا کر اسی وقت ان کو مار ڈالیں گے، اور عقاب بوقت عبادت بانگ دیتا ہے، تب ہم جا کر بادشاہ کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ خصومت و جھگڑے کی صورت میں ہمارے بادشاہ ان دونوں شیروں کے پاس ان کو بیچتے ہیں، اور نا انصافی کرنے والوں کو وہ دونوں شیر پھاڑ ڈالتے ہیں۔ سمندر دیو نے شہر سیدون کی حقیقت اور قصہ سنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شہر سیدون میں جہاد کا قصد کیا، دیو اور پریوں کا لشکر جمع کیا اور ہوا کو حکم دیا، تو جلدی سے میرے تخت کو سیدون شہر کے پاس پہنچا۔ جب سلیمان علیہ السلام کا تخت دور سے نمایاں ہوا تو میناروں اور برجوں پر سے طبل و ایم پکار کر آواز دینے لگے، اس طرح اہل سیدون کو غنیم کی آمد کا پتہ چل گیا۔ لشکر آراستہ ہو کر جنگ کے واسطے شہر سے نکلے، انہوں نے دیکھا کہ ایک فوج ہوا پر چلی آتی ہے، یہ دیکھ کر اہل سیدون بولے کہ ہم نے کبھی کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا جو ہوا پر چلے۔ انہوں نے کہا، بادشاہ بزرگ معلوم ہوتا ہے۔ پس اہل سیدون جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر سب دیووں نے کافروں سے لڑائی کی۔ اس کے بعد کافروں کا بادشاہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا، اس پلید کا نام عنکبوت تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تابع ہوا تھی، ہوا کو حکم دیا کہ مٹھی بھر خاک اس کافر بادشاہ کی آنکھ میں ڈال دے، وہ اندھا ہو کر گر پڑا، شیر نے آ کر اس کو چیر پھاڑ ڈالا، وہ جہنم واصل ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر نے اس کے باقی ماندہ لوگوں کو مار کاٹ کر دریا میں بہا دیا۔ عنکبوت کی بیٹی بے حد حسین و جمیل تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو اور اس کی 4000 لونڈیوں کو اپنے تخت پر اٹھا لائے، اور شہر سیدون نیست و نابود اور ویران ہو گیا۔ عنکبوت کی بیٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میرے باپ کو مجھ سے ملاؤ تو میں اسلام قبول کروں گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے باپ کو میں نے ہلاک کر ڈالا، تم اس کو کس طرح دیکھ سکو گی؟ اس کی دختر کے اصرار پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا سر لا کر دکھایا، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی، ہوش میں آ کر گریہ و زاری کرنے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی دلداری کی، آخر وہ مسلمان ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں داخل ہوئی۔ ایک روز ابلیس نے اس دختر کو بھڑکایا کہ اپنے باپ کی شبیہ بنا کر پوجا کرو، وہ تم سے زندگی میں بہت پیار کرتا تھا، خبردار یہ بات کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ وہ باپ کی صورت بنا کر محض پوجتی تھی اور اپنے دل کو شاد رکھتی تھی۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اس کو قبول اسلام کے لیے کہا تو اس نے شرط رکھی کہ میں باپ کی شکل بنا کر پرستش کروں گی۔ سلیمان علیہ السلام نے منظور کیا اور اجازت دے دی۔ کہتے ہیں کہ اسی سبب سے سلیمان علیہ السلام چند روز مصیبت میں مبتلا رہے، تخت و حکومت سے معزول رہے۔ اس زمانے میں تصویر بنانا خلاف شرع نہ تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو خبر نہ تھی کہ اس کی بیوی اپنے باپ کی صورت بنا کر گھر میں پوجتی تھی تاکہ اس کے باپ کی روح اس سے خوش رہے۔ دوسرا گناہ اس نے یہ کیا کہ ٹڈی کو بے گناہ ذبح کیا تھا۔ ان دونوں معیشت کے سبب سلیمان علیہ السلام پر تنزلی کا دور آیا، مصیبت میں مبتلا ہوئے۔ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ جس مرد کی عورت خفیہ یا اعلانیہ گناہ کرے تو اس کے خاوند پر آفت نازل ہوگی۔
اللہ ताला कलाम पाक में फरमाता है, तहकीक हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम को आजमाया और हमने कुर्सी के ऊपर एक धड़ डाल दिया, फिर रुजू किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर गर्दिश का दौर आया। सुगरा नामी देव ने आप अलैहिस्सलाम की अंगूठी चोरी करके तख्त सुलेमान पर कब्जा किया। सब देव परी आदमी दरबार आम में खड़े थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि मैं सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम हूँ। लोगों ने उनकी तकजीब की और दीवाना जानकर चौबदारों ने वहाँ से निकाल दिया। बाद रवायात में है कि गर्दिश सुलेमानी का सबब यह था कि एक दफ़ा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी 1000 बीवियों से जमा करने का कसद किया और कहा कि हर बीबी से एक बेटा होगा और इस लश्कर से जहाद करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ना कहा और बीवियों से जमा किया। खुदा की मर्ज़ी ऐसी हुई कि किसी को हमल ना हुआ, मगर एक औरत के पेट से आधा धड़ पैदा हुआ। तब इंशाअल्लाह ना कहने पर नादम हुए। बाद रवायात में है कि एक हाथ, एक जान, एक पाँव का लड़का पैदा हुआ। बस वहाँ से निकलकर बैतुल मुक़द्दस में जाकर 3 दिन तक रोते रहे। भूख प्यास की हालत में मुख्तलिफ जगह दर बदर फिरते रहे। माहीगीरों के पास मछलियों के हौज़ पर नौकर हो गए। 2 मछलियाँ मजदूरी मिलती, एक मछली बेचकर रोटी खरीदते, दूसरी मछली तल कर खाते और शुक्र खुदा बजा लाते। इस तरह 40 रोज़ तक रोज़ी हासिल करके कुछ आप खाते और कुछ मुताजों को देते। रात भर इबादत में गुजारते। मछली वालों की नौकरी करके थके मांदे दरिया के किनारे सो जाते थे। एक माहीगीर की बेटी ने अपने बाप को मजबूर किया कि मुझे फ़लाँ शख्स से ब्याह दो, इसके सिवा मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। माहीगीर अपनी बेटी को लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया। आप अलैहिस्सलाम सो रहे थे। आर्ट सुनकर जाग पड़े। उस माहीगीर ने आप अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरी बेटी आप अलैहिस्सलाम से शादी चाहती है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं उजरती नौकर हूँ, मेरे पास महर के लिए रकम नहीं। माहीगीर ने कहा कि मेरी बेटी आपसे महर नहीं चाहती। आखिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कबूल किया। उसके मकान पर जाकर उसकी बेटी से ब्याह किया। सुगरा देव जिसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त हुकूमत पर कब्ज़ा किया था, वो सुलेमानी अंगिश्तरी दरिया में डालकर भागा था। उस अंगूठी को एक मछली निगल गई थी। दरिया की तमाम मछलियाँ उसकी मतियों फरमाबरदार हो गई थी। वो मछली जिसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगिश्तरी निगली थी, जाल में फंस गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो मछली अपनी बीवी को साफ़ करने के लिए दी। जब उसने मछली का पेट चाक किया तो उसके शकम से वो अंगूठी निकली। उसकी रोशनी से घर में उजाला हो गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पहचान कर वो अंगिश्तरी अपने हाथ में पहन ली। हवा ने तख्त हाजिर किया। जिन देव परी जमा हुए, मखलूक हस्बे साबिक हाजिर खिदमत हुए और अपनी बीवी माहीगीर की बेटी को तमाम किस्सा कह सुनाया। जादूगरी के बायस सल्तनत सुलेमान अलैहिस्सलाम को छीना गया था और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वक्ती तौर पर मुसीबत में मुब्तला किया। सुगरा देव हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से खौफज़दा होकर समंदर के बीच में छुप गया। देव ने गिरफ्तार करके उसको सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाजिर किया। कहते हैं कि अब तक वो शिकंजे में पड़ा है, क़यामत तक रहेगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कई बरस बादशाहत की। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम शीशे के बनाए हुए गुंबद के दरवाजे पर अपना आसा टेके खड़े थे। खुदा के हुक्म से उस वक्त मलकुल मौत आ हाजिर हुए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, रूह कब्ज़ करने आए हो या मुलाकात के लिए? उसने कहा कि मैं रूह कब्ज़ करने आया हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ज़रा मुझे मोहलत दो, मैं पानी पी लूँ। मलकुल मौत ने कहा, अब मैं देर नहीं कर सकता, खुदा का हुक्म नहीं है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम असा पर टेक लगाए खड़े थे। इस हैयत पर जान कब्ज़ कर ली। उनकी मौत की खबर किसी को ना हुई। सब देव एक बरस तक बैतुल मुक़द्दस का काम अंजाम देते रहे, यहाँ तक कि उनकी असा को घुन खा गया और लाश ज़मीन पर गिर पड़ी। लोगों को तब मालूम हुआ। इसके बाद उनका तख्त हवा पर गया, आदमियों की नज़रों से गायब हुआ। इसमें हिकमत ये थी कि जिन ऐबदानी पर फ़ख्र करते थे, बस खुदा की मर्ज़ी यही थी कि जिन्नों को सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का पता ना लगा। अगर पता चल जाता तो सब चले जाते और मस्जिद बैतुल मुक़द्दस बेहुरमत रह जाती। जो जिन आदमियों से इल्म गैब का दावा करते थे, सब के सब कायल हुए। तिलिस्म वक्ती तौर पर अपना काम ज़रूर करता है, लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम के इल्म में खुदाई हक़ाइक़ होते हैं जिनमें झूठ और तिलिस्म का शायबा भी नहीं होता।